నమస్కారం ఘంటారవానికి స్వాగతం. ముందుగా ప్రధానాంశాలు. విశాఖలో సందడిగా అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవం. ఆసనాలు వేసిన ప్రధాని మోదీ, చంద్రబాబు, పవన్. ప్రపంచ దేశాలను యోగా ఏకం చేసిందన్న ప్రధాని మోదీ. ఆరోగ్య ఉద్యమంగా మారిందని స్పష్టీకరణ. యోగాతో ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుందన్న సీఎం చంద్రబాబు. కామన్వెల్త్, ఒలింపిక్స్ లో చేర్చాలని సూచన. గిన్నీస్ బుక్ లో విశాఖ యోగాంధ్రకు చోటు. 3 లక్షల మందితో సూరత్ రికార్డ్ బద్దలు. నోబెల్ శాంతి పురస్కారంపై ట్రంప్ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు. ఏం చేసినా తనకు రాదన్న అమెరికా అధ్యక్షుడు. విశాఖ నగరం యోగాసనమేసింది. సాగర తీరం ఆసనాలతో పులకించింది. 11వ అంతర్జాతీయ యోగా డే కార్యక్రమానికి వేదికైన విశాఖ లక్షలాది మంది ప్రజల యోగా విన్యాసాలతో ధవళవర్ణ శోభను సంతరించుకుంది. విశాఖ సాగర తీరాన 3 లక్షలకు పైగా మంది యోగాసనాలు వేసి గిన్నీస్ బుక్ ఆఫ్ వరల్డ్ రికార్డు నెలకొల్పారు. ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ, కేంద్ర మంత్రులు, సీఎం చంద్రబాబు, డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్, లోకేష్ సహా రాష్ట్ర మంత్రులతో పాటు లక్షల మంది ప్రజలు యోగా గురువులు, ప్రావీణ్యుల ఆధ్వర్యంలో తనువు, మనసును ఏకం చేస్తూ యోగా ముద్రలు వేశారు. యోగా చేసేందుకు వచ్చిన ప్రజలందరికీ యోగా మ్యాట్ సహా సకల సదుపాయాలను ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసింది. యోగా ప్రజలందరిది, ప్రజలందరి కోసమని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ఉద్ఘాటించారు. యోగా అంటే అర్థం కలవడం అన్న ఆయన యోగాకు హద్దులు లేవని పేర్కొన్నారు. ప్రకృతి, ప్రగతి, మేలు కలయికకు ప్రతీక అయిన విశాఖ నగరంలో 11వ అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవాలను జరుపుకోవడం ఓ గొప్ప అనుభూతి అన్నారు. విశాఖలో నిర్వహించిన యోగా డే కార్యక్రమంలో ఆయన పాల్గొని ఆసనాలు వేశారు. యోగాంధ్ర కార్యక్రమంలో భాగంగా 2 కోట్లకు పైగా మంది ప్రజలను భాగస్వాములను చేయడం పట్ల ఆయన, సీఎం చంద్రబాబు, ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్, మంత్రి నారా లోకేష్ ను ప్రశంసించారు. వికసిత భారత్లో ప్రజల భాగస్వామ్యం ప్రాధాన్యతను గుర్తించి పనిచేయడంలో నారా లోకేష్ ను దేశంలోని నాయకులందరూ స్ఫూర్తిగా తీసుకోవాలని ప్రధాని మోదీ కితాబిచ్చారు. योग का सीधा साधा अर्थ होता है जुड़ना, और ये देखना सुखद है कि कैसे योग ने पूरे विश्व को जोड़ा है। वो दिन जब संयुक्त राष्ट्र में भारत ने प्रस्ताव रखा कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मान्यता मिले, और तब कम से कम समय में दुनिया के 175 देश हमारे इस प्रस्ताव के साथ खड़े हुए। आज की दुनिया में ऐसी एकजुटता, ऐसा समर्थन सामान्य घटना नहीं है। ये सिर्फ एक प्रस्ताव का समर्थन भर नहीं था, ये मानवता के भले के लिए दुनिया का सामूहिक प्रयास था। आज 11 साल बाद हम देख रहे हैं कि योग दुनिया भर में करोड़ों लोगों की जीवन शैली का हिस्सा बन चुका है। मुझे गर्व होता है योग सभी का है और सभी के लिए है। योग इज फॉर एवरीवन, बियॉन्ड बाउंड्रीज, बियॉन्ड बैकग्राउंड, बियॉन्ड एज और एबिलिटी। आज मुझे इस बात की खुशी है कि हम सभी विशाखापट्टनम में हैं। ये शहर प्रकृति और प्रगति दोनों की संगम स्थली है। यहाँ के लोगों ने इतना अच्छा आयोजन किया है। मैं चंद्रबाबू नायडू गारू और पवन कल्याण गारू को बधाई देता हूँ। आपके नेतृत्व में आंध्र प्रदेश ने योगांध्रा अभियान का एक शानदार इनिशिएटिव लिया। मैं विशेष तौर पर नारा लोकेश गारू के प्रयासों की भी विशेष प्रशंसा करना चाहता हूँ। योग का
सोशल सेलिब्रेशन कैसे होना चाहिए, समाज के हर वर्ग को कैसे जोड़ना चाहिए, ये उन्होंने बीते 1-1.5 महीने के इस योगांध्र अभियान में करके दिखाया। और इसके लिए भाई लोकेश अनेक अनेक बधाई के पात्र हैं। और मैं तो देशवासियों को भी कहूंगा कि ऐसे अवसरों को किस प्रकार से सामाजिक स्तर पर गहराई से ले जाया जा सकता है, भाई लोकेश ने जो काम किया है उसको एक नमूने के रूप में देखना चाहिए। मुझे बताया गया है कि योगांध्र अभियान से 2 करोड़ से ज्यादा लोग जुड़े हैं। पब्लिक पार्टिसिपेशन की यही वो स्पिरिट है जो विकसित भारत का मुख्य आधार है। जब जनता खुद आगे बढ़कर किसी मुहिम को थाम लेती है, किसी लक्ष्य को ओन कर लेती है, तो उस लक्ष्य की प्राप्ति से हमें कोई रोक नहीं पाता। जनता जनार्दन की ये सदा इच्छा और आपके प्रयास यहां इस आयोजन में हर तरफ नजर आ रहे हैं। साथियों, नेशनल आयुष मिशन के जरिए भी योग और वेलनेस के मंत्र को आगे बढ़ाया जा रहा है। डिजिटल टेक्नोलॉजी ने भी इसमें बड़ी भूमिका निभाई है। योगा पोर्टल और योगांध्र पोर्टल के जरिए देश भर में 10 लाख से अधिक इवेंट्स का रजिस्ट्रेशन हुआ है। आज देश के कोने कोने में इतनी सारी जगहों पर आयोजन हो रहे हैं। ये भी दिखाता है कि योग का दायरा कितना ज्यादा बढ़ रहा है। साथियों, हम सभी जानते हैं आज हील इन इंडिया का मंत्र भी दुनिया में काफी पॉपुलर हो रहा है। भारत दुनिया के लिए हीलिंग का बेस्ट डेस्टिनेशन बन रहा है। योग की इसमें भी बड़ी भूमिका है। मुझे खुशी है कि योग के लिए कॉमन योगा प्रोटोकॉल बनाया गया है। योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड के 6.5 लाख से अधिक ट्रेन वॉलेंटियर्स, करीब 130 मान्यता प्राप्त संस्थान और मेडिकल कॉलेजों में 10 दिन का योग मॉड्यूल, ऐसे अनेक प्रयास एक होलिस्टिक इकोसिस्टम तैयार कर रहे हैं। देश भर में हमारे जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, वहां ट्रेन योग टीचर तैनात किए जा रहे हैं। दुनिया भर के लोगों को भारत के इस वेलनेस इकोसिस्टम का फायदा मिले, इसलिए विशेष आयुष वीजा दिए जा रहे हैं। साथियों, आज योग दिवस पर मैं ओबेसिटी की तरफ भी फिर से सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। बढ़ती ओबेसिटी पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा चैलेंज है। इसके लिए अपने खान पान में 10% ऑयल कम करने का चैलेंज भी शुरू किया था। मैं एक बार फिर देशवासियों से, दुनिया भर के लोगों को इस चैलेंज से जुड़ने का आह्वान करता हूं। अपने खाने में कैसे हम कम से कम 10% ఆయిల్ కన్జంప్షన్ కమ్ కరే. చాలా ఆనందంగా ఉన్నాం. నేను ఆనాడు ప్రజలందరినీ కోరాను. ఆంధ్ర రాష్ట్ర ప్రజలు కోరిన అన్ని కోరికలు గౌరవ ప్రధానమంత్రి గారు తీర్చుతున్నారు. ఆయన కానుకగా ఈ గిన్నీస్ బుక్ ఆఫ్ వరల్డ్ రికార్డ్ సాధించాలని ప్రజలందరూ కోరటం జరిగింది. ఎప్పుడు లేని విధంగా పొద్దున 132కే వాళ్ళ ఇంటి నుంచి బయలుదేరి క్రమశిక్షణతో పట్టుదలతో వచ్చి వాళ్ళు ఎక్కడైతే ఏ బాక్స్లో అయితే కూర్చోవాలో అక్కడ కూర్చుని గౌరవ ప్రధానమంత్రి గారితో కలిసికట్టుగా ఈరోజు యోగా ఆసనాలు చేస్తే నిజంగానే చాలా చాలా సంతోషం కల్పించింది. గౌరవ ప్రధానమంత్రి గారు కూడా ఈ కార్యక్రమం పట్ల ఇంతమంది పాల్గొనడం వల్ల కూడా చాలా ఆనందంగా తిరిగి ఆయన ప్రయాణం ఢిల్లీకి వెళ్తాం జరుగుతుంది. సార్, ఏదైతే చూస్తే దాదాపు 5 లక్షల మంది వరకు ఇక్కడ వచ్చారు. కానీ రికార్డే కానీ అనుకున్న లక్ష్యం సాధించలేదన్న ఒక అంతేగాని చాలామంది 2,80,000 మంది 3 లక్షల వరకు ఇక్కడ వచ్చారు. కానీ చాలామంది స్కాన్ కాక రికార్డు నమోదు కాల. దీని ఎలా చూస్తారు? ఏంటి అంటే చాలా వరకు టెక్నాలజీ వాడాం, టెక్నాలజీతో జోడించి రికార్డ్ సాధించాము. కొంతమంది స్కానింగ్ ఆపి ఉండొచ్చు, కొంతమంది ఏంటంటే ఆశించిన దానికన్నా ఎక్కువ మంది రోడ్డుపైకి కూడా వచ్చారు, యోగాలో పాల్గొనాలని వచ్చారు. కేవలం ఇక్కడనే కాదు, కేవలం ఒక విశాఖపట్నంలో కాదు, మొత్తం ఆంధ్ర రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా మీరు ఒకసారి కానీ చూస్తే
స్కూల్స్లో కానివ్వండి, ఆసుపత్రిలో కానివ్వండి, ప్రతి ఇక్కడ కూడా ఈ యోగా కార్యక్రమంలో పాల్గొనడం జరిగింది. ఇదంతా ప్రజల కృషి, అంటే ప్రజల్లో వచ్చిన చైతన్యం. గౌరవ ప్రధానమంత్రి గారు ఒక పిలిపిస్తే పెద్ద ఎత్తున ప్రజలందరూ తరలి వచ్చి ఈ రికార్డ్ సాధించాలని ఒక సంకల్పంతో పనిచేశారు. అంతేకాకుండా మీరు చూస్తే గడిచిన 30 రోజుల పాటు కూడా అధికారులు కానీ, రాజకీయ నాయకులు కానీ అందరూ వచ్చి విశాఖపట్నంలో ఉండి రివ్యూలు చేసి ఈ కార్యక్రమాన్ని జయప్రదం చేస్తాం జరిగింది. ఈ సాంకేతికత వినియోగం అనేది ముఖ్యమంత్రి గారు ఎప్పుడు తరచూ చెప్పే మాట. మరి దీంట్లో సాంకేతిక పరిజ్ఞానం అంటే ఎవరు ఎక్కడికి వెళ్ళాలి, వాళ్ళకి రూట్ మ్యాప్ రావటం, స్కాన్ చేయటం, క్యూఆర్ కోడ్, అసలు ఈ టెక్నాలజీ గురించి వివరించండి. ఎట్లా ప్లాన్ చేశారు ఏంటి? అంటే అధికారులతో మేము మీటింగ్ పెట్టుకున్నప్పుడు చాలా డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేసాం. ఏ సచివాలయం నుంచి ఏ కంపార్ట్మెంట్కి వెళ్ళాలి, ఏ బస్సు వాడాలి, బస్సు ఎవరు ఉంటారు, ఈ మొత్తం మ్యాపింగ్ అనేది పకడ్బందీగా చేశాం. కనుకనే ఈరోజు ఈ కార్యక్రమం జయప్రదంగా జరిగింది, శాంతియుతంగా జరిగింది, ప్రశాంతమైన వాతావరణంలో జరిగింది. జనరల్గా 5 లక్షల మంది రోడ్డుపైకి వస్తాం, 3 లక్షల మంది వచ్చి యోగా చేస్తాం అనేది అంత తేలికైన పని కాదు. ఇంత ప్రశాంతంగా జరిగిందంటే ప్లానింగ్ అనేది అద్భుతంగా జరిగింది. నేను ఆనాడే పిలిపించాను, పార్టీలు అతీతంగా అందరు రాండి, పాల్గొండి, కార్యక్రమం జయప్రదం చేయమని ఆనాడు పిలిపించాను. దాంట్లో భాగంగా ఈ కార్యక్రమం ఈరోజు జయప్రదం అవుతుంది. ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ గారు కొన్ని కీలక వ్యాఖ్యలు అనేది చేశారు. రాత్రి వచ్చినప్పుడు కానీ, లేకపోతే ఇందాక సభలో కానీ, ప్రపంచం మొత్తం మీ వైపు చూసేలా చేసుకున్నారు కదా అంటూ యువ నాయకత్వం పనితీరు కూడా అద్భుతంగా ఉంది. వీటిని ఎలా చూస్తారు ఏంటి? ఒక బాధ్యతగా మేము స్వీకరిస్తున్నాం. ఎందుకంటే గౌరవ ప్రధానమంత్రి గారికి హామీ ఇచ్చినప్పుడు ఆ హామీ నెరవేర్చాల్సిన బాధ్యత కూడా మా పైన ఉంటుంది. అందరం కష్టపడాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇది కేవలం ఒక లోకేష్ వల్ల అయింది కాదు. అధికారులు కానీ, పార్టీ నాయకులు కానీ అందరూ కలిసికట్టుగా పనిచేశారు కనుకనే ఇది సాధించగలం. జిఓఎంలో కూడా మేము అందరం కూర్చుని అన్నీ చర్చించాం. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా పర్సనల్గా తీసుకుని ఆయన విశాఖపట్నానికి వచ్చి ఒక రోజు పాటు మొత్తం రివ్యూ చేస్తాం జరిగింది. సో ఇది ఆంధ్రుల విజయం, ఆంధ్రులు సాధించిన ఒక రికార్డ్. ప్రత్యేకంగా ఉత్తరాంధ్ర ప్రజలకి నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నా. ఎందుకంటే దూర ప్రాంతంలో ఉన్నోళ్ళు పొద్దున 1 గంటకి బయలుదేరి నడుచుకుంటూ వెళ్ళి బస్సు ఎక్కి ఈ కార్యక్రమానికి వస్తాం. నిజంగానే మేము ఎవరు ఊహించలేదు, చాలా భయపడ్డాం. కానీ ఒక పిలిపిస్తే మేము ఉన్నాం, నిలబడతాం అని ఉత్తరాంధ్ర ప్రజలు ఏదైతే చూపించారో వాళ్ళకి నేను ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాను. నెల రోజుల కంటే ముందు నుంచి ఏదైతే అమరావతి శంకుస్థాపన పునఃప్రారంభంలోప్పుడు ప్రకటించారు, విశాఖలో జూన్ 21న యోగాంధ్ర. అప్పటి నుంచి విశాఖ అనే పేరు మారుమోగుతూ వచ్చింది. యోగాకి 1 డే ముందు కాగ్నిజెంట్ లాంటి ప్రతిష్టాత్మక సంస్థ కూడా రావటం అన్నీ ఏంటి విశాఖ వైపు ఎట్లా ఉంది? సాఫ్ట్వేర్ అభివృద్ధికి సంబంధించి ఇంకా ఇట్లా ఒక అంటే ఆ వైబ్ వచ్చిందంటారా? మీరు చూస్తే ఎన్నికల్లో కానీ లేదంటే 2014లో అమరావతి ప్రకటించినప్పుడు ప్రజా రాజధానిగా మన నినాదం ఒకటే, పరిపాలన సౌలభ్యం కోసం ఒకే రాజధాని ఉండాలి, కానీ అభివృద్ధి వికేంద్రీకరణ అనేది జరగాలని ఆనాడు హామీ ఇస్తాం జరిగింది. విశాఖపట్నం అనేది ఆంధ్రుల ఆర్థిక రాజధాని. దాంట్లో భాగంగా ఈరోజు మీరు చూస్తే పెద్ద ఎత్తున ఐటీ కంపెనీలు తీసుకొస్తాం జరిగింది. టీసీఎస్ కానీ నిన్న కాగ్నిసెంట్ క్లియర్ చేస్తాం. ముందు ఇంకా అనేక ఐటీ పరిశ్రమలు విశాఖపట్నాన్ని తీసుకొస్తాం. విశాఖపట్నాన్ని దక్షిణ భారతదేశంలోనే ఒక ఐటీ డెస్టినేషన్గా తీర్చిదిద్దే బాధ్యత ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం, కూటమి ప్రభుత్వం తీసుకుంటుంది. కానీ 99 పైసలకే భూములు ఇవ్వటానికి కూడా ప్రభుత్వ భూములు కార్పొరేట్ సంస్థలకు దారాదత్తం చేస్తున్నారన్న ఆరోపణలు వస్తున్నాయి కదా, దీన్ని ఎలా చూస్తారు? ఎవరైతే ఆరోపణలు చేస్తున్నారో వాళ్ళని సూటిగా సవాల్ చేస్తున్నా. టీసీఎస్కి 99 పైసలకి భూమి ఇస్తాం తప్ప, అంటే కాగ్నిసెంట్ లాంటి కంపెనీకి 99 పైసలకి ఇస్తాం తప్ప. ఎందుకంటే పెద్ద ఎత్తున వాళ్ళు ఉద్యోగాలు కల్పిస్తారు. ఒక ఐటీ ఉద్యోగం వస్తే దానివల్ల కనీసం 5 నుంచి 7 అనుబంధ ఉద్యోగాలు తయారవుతాయి. అంటే ట్యాక్సీ కానీ, కేటరింగ్ కానీ, క్లీనింగ్ కానీ, ఇట్లా కనీసం 5 నుంచి 7 అనుబంధ ఉద్యోగాలు వస్తాయి. అది మా లక్ష్యం. ఒక 5 లక్షల ఐటీ ఉద్యోగాలు విశాఖపట్నంలో క్రియేట్ చేయాలని మా లక్ష్యం. ఇలాంటి బ్రాండ్ కంపెనీలకి 99 పైసలకే కూటమి ప్రభుత్వం భూమి ఇస్తుంది. అందుకే ఈరోజు టీసీఎస్ విశాఖపట్నం వచ్చింది, అందుకే కాగ్నిసెంట్ వచ్చింది. ముందు ఇంకా అద్భుతమైన ఐటీ సంస్థలు విశాఖపట్నానికి వస్తాయి. ఎవరైతే ఉన్నారో ఆరోపణలు చేస్తున్నారో వాళ్ళందరూ ఒకటే చెప్తున్నాం. ఆనాడు ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారు వెస్ట్ బెంగాల్లో టాటా మోటార్స్కి ఇబ్బంది ఉందంటే ఒక్క ఎస్ఎంఎస్తో ₹1 మొత్తం ఒక ఎస్ఎంఎస్ ఇచ్చారు. ₹1కే మొత్తం భూమి ఇచ్చి టాటా మోటార్స్, టాటా నానో ప్లాంట్ని గుజరాత్కి తీసుకెళ్లారు.
నరేంద్ర మోడీ గారిని ఆదర్శంగా నేను తీసుకుని ఐటీ రంగాన్ని పెద్ద ఎత్తున ప్రోత్సహించాలంటే అదే ఫార్ములా వాడాలని నిర్ణయం తీసుకున్నా. ఆ ఫార్ములా వాడాం. దానివల్లనే టీసీఎస్ వచ్చింది, కాగ్నిసెంట్ వచ్చింది. ఇంకా అద్భుతమైన ఐటీ కంపెనీలు విశాఖపట్నానికి తీసుకొస్తాం. ఈ యోగాంధ్ర ద్వారా ఒక నినాదం అదే ఇచ్చారు, యోగాంధ్ర ద్వారా స్ట్రెస్ తగ్గుతుంది, లేకపోతే అలాగే ఫ్రస్ట్రేషన్ తగ్గుతుంది అది అని. కానీ ఈ ఫ్రస్ట్రేషన్ స్ట్రెస్ తగ్గే ఎలాంటి వాళ్ళకి యోగా ఇంకా అవసరం అంటారు? యోగా అనేది మన వే ఆఫ్ లైఫ్ అవ్వాలి, చాలా చాలా అవసరం. మీరు చూస్తే మన అన్ని పార్కులో కూడా సూర్య నమస్కారంలో ఉన్న అన్ని ఆసనాలు కూడా ఆ విగ్రహాలు పెట్టి ప్రజలందరూ వెళ్ళి అక్కడ ప్రాక్టీస్ చేయాలని మేము కోరుతున్నాం. పులివెందుల ఎమ్మెల్యే మాజీ ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా వెళ్ళి అక్కడ ప్రాక్టీస్ చేస్తే బాగుంటుంది. ఎందుకంటే ఫ్రస్ట్రేషన్ కొంచెం పీక్స్కి వెళ్ళినట్టున్నాయి. ఆయన ఊకే కంగారు ఎక్కువ పడుతున్నారు. ఆయన కూడా శాంతియుతంగా వెళ్ళి అక్కడ యోగా ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఫ్రస్ట్రేషన్ తగ్గుతుంది. గౌరవ ప్రధానమంత్రి గారు కూడా ఈరోజు ఒక అద్భుతమైన మాట చెప్పారు. ఒబేసిటీ సమస్య తీవ్రంగా ఉంది భారతదేశంలో. ఒబేసిటీ తగ్గాలన్నా, షుగర్ డయాబెటీస్ తగ్గాలన్నా ఆసనాలు వేయాలి, యోగా ప్రాక్టీస్ చేయాలి. అది వే ఆఫ్ లైఫ్గా ఉండాలనేది ప్రధానమంత్రి గారు మాకు సూచించారు. అది 21 ఇది ప్రారంభం మాత్రమే, ఇక్కడతో ఫుల్ స్టాప్ కాదు. ఇక్కడి నుంచి మొదలైంది మా ప్రయాణం. రాబోయే రోజుల్లో సాటర్డే మేము నో బ్యాక్ డేగా ఇప్పటికీ ప్రకటించాం. హై స్కూల్స్లో తప్పనిసరిగా మేము యోగా ప్రాక్టీస్ చేస్తాం. థ్యాంక్ యూ. జై హింద్. ఇది అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవం నిర్వహణకు సంబంధించి మంత్రి నారా లోకేష్ స్పందన. కెమెరా పర్సన్ నరేష్తో విఎస్ఎన్ కృష్ణ, ఈటీవీ న్యూస్, వైజాగ్ నుంచి. ఓవర్ టు స్టూడియో. యోగాను ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ విశ్వవ్యాప్తం చేశారని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అన్నారు. 11వ యోగా దినోత్సవం రోజు విశాఖలో చరిత్ర సృష్టించబోతున్నామని సీఎం వ్యాఖ్యానించారు. యోగా దినోత్సవాన్ని 130 దేశాల్లో జరుపుకుంటున్నారని, యోగాతో శారీరక మానసిక ఆరోగ్యం లభిస్తాయని చంద్రబాబు తెలిపారు. యోగా అంటే వ్యాయామం మాత్రమే కాదన్న చంద్రబాబు యోగాతో క్రమశిక్షణ, ఏకాగ్రత పెరుగుతాయని స్పష్టం చేశారు. స్వర్ణాంధ్ర 2047 సాధనలో యోగాకు భాగస్వామ్యం కల్పిస్తామని వెల్లడించారు. I am thanking our visionary Prime Minister Narendra Modi ji for making yoga popular not only in India, across the world. He started International Yoga Day through United Nations and made yoga a global wellness movement. Today, it is being celebrated in more than 175 countries, across 12 lakh locations, with the participation of over 10 crore people. Yoga is accepted by everyone, irrespective of nationality, region, religion, and language. Yoga results in union of body, mind, and spirit. It is beneficial for physical health, mental health, stress management, boost immunity, enhanced self-confidence, self-discovery, growth, mindfulness, inner peace, and holistic well-being. This results in reduced violence and promotion of peace. Technology, including AI, has made yoga more inclusive and accessible. I thank Honorable Prime Minister for giving us the opportunity to host this event and gracing us with his presence today. Inspired by his vision, we organized a month-long Yogandhra campaign by training more than 1.44 lakh yoga trainers, registering over 2.17 crore participants in 1.4 lakh locations, 3 lakh plus participants in single location. యోగా విశిష్టతను వేదాలు చెబితే దాన్ని విశ్వవ్యాప్తం చేసింది మాత్రం ప్రధాని మోదీనేనని డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ అన్నారు. ప్రపంచ యోగా దినోత్సవం నిర్వహించుకోవడం భారత్కు దక్కిన గొప్ప గౌరవమన్నారు. యోగాకు ప్రపంచ దేశాల మద్దతును ప్రధానమంత్రి మోదీ కూడగట్టారని పవన్ తెలిపారు. విశిష్టతను, గొప్పదనాన్ని ఋగ్వేదంలో ఉన్న మహానుభావులు తెలియజేస్తే దానిని ప్రపంచవ్యాపితం చేసిన దార్శనికులు మాత్రం గౌరవ ప్రధానమంత్రి శ్రీ నరేంద్ర మోదీ గారు. భారతీయ సనాతన ధర్మం తాలూకు విశిష్టతను యోగా ద్వారా విశ్వవ్యాపితం చేసిన ఘనత ఆయన సొంతం. యోగా సాధకులు
ఎంతటి దృఢచిత్తాన్ని కలిగి ఉంటారు, ఒత్తిడి జయించి సంకల్ప సాధకులుగా ఎలా నిలబడతారన్న దానికి కూడా మన గౌరవ ప్రధాని శ్రీ మోదీజీ గారు నిలువెత్తు ఉదాహరణ. ప్రపంచ యోగా దినోత్సవం యావత్ భారతవానికి, భారతీయులకి దక్కిన గౌరవం. సరిగ్గా ఒక 2014లో అప్పుడే ఐక్యరాజ్య సమితిలో గౌరవ ప్రధానమంత్రి మోదీ గారు ప్రవేశపెట్టినప్పుడు దాదాపు 177 దేశాలు ఈ రెజల్యూషన్కి మద్దతు పలికినాయి. ఇంతమంది మద్దతుని కూడగట్టగలిగి ఈ రోజున మనకి 2015 నుంచి యోగా దినోత్సవం ప్రారంభమైంది. ఈ రోజున గౌరవ ప్రధానమంత్రి మోదీజీ గారి పిలుపు మేరకు మనం మొదట విశాఖ 11వ యోగా దినోత్సవ సంబరాలకు వేదిక అయింది. శ్రీ మోదీజీ గారి సమక్షంలో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ చంద్రబాబు నాయుడు గారి కృషితో ప్రపంచ రికార్డుకు వేదికగా నిలిచింది. యోగాను ప్రజల జీవనంలో ఓ భాగం చేయాలన్న లక్ష్యంతో సీఎం చంద్రబాబు చేపట్టిన యజ్ఞం సత్ఫలితాలనిచ్చిందని ఆరోగ్య శాఖ ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శి కృష్ణబాబు ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. యోగా డే కార్యక్రమంలో భాగంగా 2 గిన్నీస్ రికార్డులు సొంతం చేసుకోవడం గొప్ప విజయమన్నారు. ఈ పర్టికులర్ రికార్డు మన ఏఎస్ఆర్ డిస్ట్రిక్ట్, అల్లూరు సీతారామరాజు డిస్ట్రిక్ట్ సంబంధించిన ట్రైబల్ స్టూడెంట్స్ ఆల్మోస్ట్ 21,000 మంది అంటే సూర్య నమస్కారం ఒకే వెన్యూలో, ఇంతకుముందు ఉన్న రికార్డు ఓన్లీ 1,300 మంది ఒకే వెన్యూలో సూర్య నమస్కారం చేశారు. ఇక్కడ మనం 21,000 మంది పైన స్టూడెంట్స్తో మనం సూర్య నమస్కారం ఇక్కడ చేయడం జరిగింది. ఇది ఒక వరల్డ్ రికార్డు. రెండో రికార్డు లార్జెస్ట్ యోగా లెసన్ పార్టిసిపేషన్లో, లార్జెస్ట్ పార్టిసిపేషన్ ఇన్ యోగా లెసన్ అంటే 30 మినిట్స్ కన్నా ఎక్కువ యోగా సెషన్లో పార్టిసిపేట్ చేయడం అనేది ఇది ఒక రికార్డు. టైం కూడా ఆల్మోస్ట్ 7 గంటల నుంచి 7:45. సో అంత ఎర్లీగా ఇంతమంది టోటల్గా 3,01,000 మంది ఒకే వెన్యూలో వచ్చి పార్టిసిపేట్ చేయడం అనేది వరల్డ్ రికార్డు. ముఖ్యమంత్రి గారు ఏదైతే యోగాని ఒక నినాదంలాగా ప్రజల్లోకి తీసుకువెళ్లాలనే భావనతో ఎవరికి వాళ్ళు ఒక యోగాని యాజ్ ఎ వే ఆఫ్ లైఫ్గా చేయడానికి ఏదైతే ఒక ప్రయత్నం స్టార్ట్ చేశామో అది డెఫినెట్గా మంచి సత్ఫలితాలు ఇస్తుందని, ప్రివెంటివ్ హెల్త్లో ఇది ఒక మైలురాయి అనేది మేమందరం నమ్ముతున్నాం. డెఫినెట్లీ ఇది ఒక గ్రేట్ అచీవ్మెంట్.